Now what does the sting mean? Sting means the power. You know, the sting of death is sin. So the power of death is sin. So without sin, there is no death. It is because of your death I have life. It is because of your death I have hope. Now you need to understand, if you pay death, there is no longer death. I can have the Spirit of God inside me. I can live a life of abundance because of Jesus Christ. Don't go to hell and don't live in hell. Thank you for sending down your son, who has lived a life of forgiveness for me. Doesn't matter what you achieve or succeed in without the Holy Spirit. If you do not have the Holy Spirit inside you, you are dead in the eyes of God. Today, if you are dead in the eyes of God, I would request you to wake up and start receiving the Holy Spirit again. The power of death is sin. Obedience in accordance with the word of God. Obedience, just like how Jesus obeyed your word, just like how Jesus led by an example, I am going to lead by an example. Death cannot kill without permission. Today we are going to deal with a subject that is related to Good Friday. ఈ గుడ్ ఫ్రైడేకి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. And such a beautiful message delivered by Pastor Ashrita. పాస్టర్ అశ్విత గారు చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానాన్ని వారు పంచుకున్నారు. Dealing about the 7 words of Jesus Christ. ప్రభు పలికినటువంటి 7 మాటలు కూడా వారు ధ్యానం చేశారు. And so beautifully illustrated and explained. అద్భుతంగా దృష్టాంతం చెప్తూ వాటిని వివరించారు. And today, in continuation of that topic, ఆ అంశాన్ని మనము ముందుకి తీసుకొని వెళ్తూ I'm going to deal with the topic of sin. పాపము అనేటువంటి అంశం నిమిత్తం ప్రత్యేకంగా మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. And sin is the reason why most of the religions have been birthed. మరి అనేక మతాలు ఉద్భవించడానికి కారణము పాపమేనండి. The reason for God to come down to this earth is sin. దేవుడు ఈ లోకానికి దిగి రావడానికి కూడా కారణము పాపమే. It is the reason why you and I worship today. ఈరోజు మనం ఆరాధిస్తున్నామంటే ఆ అంశాన్ని బట్టే, with the guilt of sin. ఆ పాపము అనేటువంటి నేరారోపణ మనం కలిగి ఉన్నాం. So what does the Bible define as sin? అయితే పాపానికి బైబిల్ ఇచ్చేటువంటి నిర్వచనం ఏమిటి? In 1 John chapter 3 verse 4 we see, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో, పాపం చేయి ప్రతివాడును ఆజ్ఞని అతిక్రమించును, ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము. Now this is clearly what sin is. మరి పాపం అంటే చాలా తేటగా ఈ వచనాల్లో రాయబడింది. Breaking the law is sin. ఆజ్ఞని అతిక్రమించడమే పాపం. Now whose law? అయితే ఇది ఎవరి ఆజ్ఞ? Is it man's law? మనుషుని యొక్క ఆజ్ఞన? No, it is not. It is God's law. కాదండి, ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. So sin means rebellion against the known will of God. పాపం అనగా దేవుని చిత్తం మనకి కనుపరిచి ఉండగా ఆ దేవుని చిత్తం మనకు తెలిసినటువంటి దానికి తిరుగుబాటు చేయడం. So that is exactly what is called sin, rebelling against the known will of God. దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలిసి దాని మీద తిరుగుబాటు చేయడం, అది పాపం అంటే మరి అసలు అర్థం. So there is no percentage in sin. అయితే పాపములో పెద్దది చిన్నదని ఉండదండి. Yeah. So most of us we think, oh, this is a small sin, it's okay. మరి చాలా మంది ఏమనుకుంటే ఇది చాలా చిన్న తప్పే కదా, పర్వాలేదు అనుకుంటాం. This is a big sin, we shouldn't do that. ఇది అయితే చాలా పెద్ద పాపము, ఇలాంటిది అసలు చేయకూడదు అనుకుంటాం. So we usually think, we tend to lie a little. We think it's okay. చిన్న చిన్న అబద్ధాలు చెప్తే పర్వాలేదులే అనుకుంటాం. No, my dear brother, eating half apple is also a sin. కాదు సహోదరుడా, సగం యాపిల్ తిన్నా అది పాపమే. You mean when I say apple, the forbidden fruit? అనగా ప్రభు తినద్దు అని సెలవిచ్చినటువంటి ఆ పండు కొంచెం తిన్నా అది పాపమే. Tasting it a little is also forbidden. కొద్దిగా ఆ పండుని రుచి చూడడం కూడా మనకు అనుమతి ఇవ్వబడలేదు. We think it's okay to forbid a little. కొద్దిగా చేస్తే పర్వాలేదులే అనుకుంటాం. There is no deviation in sin. అయితే పాపములో ఇది తక్కువ ఎక్కువ అనేటువంటిది తారతమ్యాలు ఉండవండి. So a deviation is a deviation. మరి ఒక మార్గము మనము తొలగామంటే మనం తొలగినట్టే. Some of us, we have a church names as Full Gospel.
మరి కొన్ని సంఘాల పేర్లు సంపూర్ణ సువార్త సంఘాలు You అని know, పేరు. my roots are from Manna Full Gospel. మరి నా వేర్లు మన్నా సంపూర్ణ సువార్త సంఘంలోంచి వచ్చాయి. So there is no full gospel or half gospel. సంపూర్ణ సువార్త సగం సువార్త అని లేదే. You need to understand that. అది మనం అర్థం At the చేసుకోవాలి. same time, there is no half sin and there is no full sin. అలాగే సగం పాపము పూర్తి పాపము అనేటువంటిది కూడా ఉండదు. You know, a sin is a sin. పాపము పాపమే అవుతుంది. So, my dear brothers and sisters, we all have to deal with this subject of sin. కనుక ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, మనం అందరం కూడా పాపము అనేటువంటి దాన్ని మనం ప్రతిఘటించాలి, వ్యవహరించాలి. And God pronounced the wages of sin. అయితే పాపానికి వచ్చే జీతాన్ని కూడా దేవుడు ముందే ప్రకటించాడు. And that we find that in Genesis chapter 2 verse 16. ఆదికాండం 2:16 మనకు కనబడుతుంది. Now the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat, you will certainly die. మరియు దేవుడైన యెహోవా, ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలమును నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును, అయితే మంచి చెట్లను తెలివిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు, నీవు వాటిని తినుదినమున నిశ్చయముగా చచ్చెదు అని నరునికి ఆజ్ఞాపించెను. So what are the wages of sin? కనుక పాపం వల్ల వచ్చేటువంటి జీతం ఏమిటి? You are going to certainly die. నీవు నిశ్చయముగా మరణించేదవు. Many of us, we think, oh, because Adam ate that fruit, he died. మరి చాలా మంది ఏమనుకుంటామంటే ఆదాము ఆ ఫలాన్ని తిన్నాడు కనుక మరణించాడు అనుకుంటాం. No, my dear brothers, it's not because of the fruit. మరి కాదు ప్రియ సోదరులు, అది ఫలాన్ని బట్టి కాదు. It is because he rebelled against the command of God. అంతకన్నా ముందు దేవుని ఆజ్ఞ మీద ఆదాము తిరుగుబాటు చేశాడు. So the root is rebellion against the known will of God. కనుక ఈ పాపము యొక్క వేరు దేవుని చిత్తాన్ని తెలిసి కూడా దాని మీద తిరుగుబాటు చేయడం. So that is called as sin. అది పాపముగా పరిగణింపబడుతుంది. Now you also need to understand another thing. మరి యొక్క ప్రాముఖ్య అంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Death did not come because man committed sin. మానవుడు పాపం చేసినందుకే మరణం ఆరంభింపబడలేదు. Death was there, man committed sin. అయితే మానవుడు పాపం చెయ్యక ముందు కూడా మరణం ఉంది. Death came from God, not from Satan. మరి మరణం అనేది దేవుని నుంచి కలిగింది కానీ సాతాను నుంచి వచ్చినది కాదు. For it is God who said, if you eat from it, you will certainly die. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ ఫలాన్ని తినున దినమున నిశ్చయంగా చచ్చెదు అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. So we magnify or we give more importance to the devil by thinking that devil created death. కనుక ఈ సాతానే ఆ పాపాన్ని మరణాన్ని సృష్టించింది అని వాడికి ఎక్కువ మనం విలువనిస్తూ ఉంటాం. My dear brothers and sisters, the devil doesn't have so much of powers. సాతానికి అంత అధికారం లేదే. It is God who created death. మరణాన్ని కలుగజేసిన వాడు కూడా దేవుడే. But you need to understand that even though he created death, అయితే ఆయన మరణాన్ని కలుగజేసినప్పటికీ death did not have the power to kill man. అయితే ఆ మరణము మానవుని చంపే అధికారం తనకి లేదు. God only authorized death to kill when he rebelled against the word of God. మానవుడు దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడే ఆ మరణము మానవుని చంపే అధికారాన్ని అనుమతిని దేవుడిచ్చాడు. Now you need to understand this. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. The greatest gift which God ever gave to human was life. మానవునికి దేవుడిచ్చిన అతి శ్రేష్టమైన వరము ఏమిటి అంటే జీవము. Now another sentence is also like a paradox. It is like the second greatest gift which God gave to man was death. అయితే దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన రెండవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వరం ఏంటి అంటే మరణం. Pastor, what are you trying to say? పాస్టర్ గారు ఏమంటున్నారండి? Now this is what I'm trying to say. Death existed even before you sinned. కనుక మనం పాపము చెయ్యక ముందే మరణం ఉందే. So as long as Adam obeyed God, ఆదాము దేవునికి విధేయత చూపించినంత కాలము కూడా death had no life. మరణానికి జీవము లేదు, అధికారము లేదు. Now you need to understand this, that death cannot kill without permission. అయితే అనుమతి లేకుండా మరణము కూడా మనిషిని చంపలేదు. Are you understanding? అర్థమవుతుందా? Death cannot kill a man without being authorized.
అనుమతి లేకుండా మరణము కూడా ఒక వ్యక్తిని చంపలేదు. That is the reason why in the Bible we see it is the Lord who gives, it is the Lord who takes. అందుకనే బైబిల్లో యెహోవా ఇచ్చెను యెహోవా తీసుకొనును అనేటువంటి మాటలు మనం చూస్తాం. Are you understanding? For it is the Lord who holds the death and life in his hand. మరణ జీవాల్ని తన హస్తకృత్యం చేసుకున్నటువంటి వాడు దేవుడే. My dear brothers and sisters, death cannot touch you without the permission of God. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని అనుమతి లేకపోతే మరణం మిమ్మల్ని అసలు తాకలేదే. Now let us dive a little more deeper into death. ఆ మరణము అనేటువంటి అంశంలో మనం ఇంకా కొంచెం లోతుగా వెళ్దాం. There are three parts for death. మరణములో 3 అంశాలు ఉంటాయి. And I'm going to teach you about these 3 parts and going to close for Good Friday. ఈ 3 భాగాల్ని మీకు వివరించి ఈ గుడ్ ఫ్రైడే వర్తమానాన్ని నేను ముగిస్తాను. The first part is the departure of the Holy Spirit from the spirit of man. మరి మరణంలో ఉన్నటువంటి మొదటి భాగం ఏంటంటే మానవుని యొక్క ఆత్మలో నుంచి పరిశుద్ధాత్మ విడిచి వెళ్ళిపోవడం. The second one is the departure of man from the presence of God. రెండవ అంశము దేవుని సన్నిధి సముఖములో నుంచి మానవుడు వెలివేయబడడం. The third part is the departure of the spirit of man from his physical body. మూడవది మానవుని యొక్క ఆత్మ ప్రాణము తన భౌతిక దేహములో నుంచి వేరు చేయబడడం. Now the first part is the highest death that is awarded by God. ఈ మూడిట్లో మొదటి అంశము దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అతి తీవ్రమైనటువంటి ఆ శిక్ష. So the departure of the Holy Spirit from the spirit of man. మానవుని యొక్క ఆత్మలో నుంచి పరిశుద్ధాత్మ వేరు చేయబడము. Now God is more concerned about this part. Why? ఈ అంశం విషయంలో దేవుడు ఎక్కువ ధ్యాస కలిగి ఉన్నాడు. దానికి కారణము, now let me explain it to you by illustrating you this example. ఒక దృష్టాంతాన్ని చెప్పి మీకు ఇది వివరిస్తాను. When Adam and Eve they picked the fruit and ate, ఆదాము హవ్వలు ఆ పండు తీసుకొని తిన్నప్పుడు they disobeyed the word of God and the Holy Spirit left from them. దేవుని యొక్క వాక్యానికి అవిధేయత వారు చూపించగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని విడిచి వెళ్ళిపోయాడు. Now why did the Holy Spirit leave them? It is due to disobedience to the Spirit or to the word of God. దేవుని వాక్యానికి ఆ పరిశుద్ధాత్మకి వారు అవిధేయత చూపించారు కనుక పరిశుద్ధాత్మ వారిని విడిచి వెళ్ళిపోయారు. After this death, ఈ మరణము తరువాత Adam lived 930 years further. మరి ఇంకా 930 సంవత్సరాలు ఆదాం బతికాడు. So you need to understand the first part of death is not the physical death. కనుక మరణములో మొదటి అంశము మన భౌతిక మరణము కాదండి. And you also need to understand that physical death is not the real death. ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవాలంటే మన భౌతిక మరణము అసలైన మరణం కాదు. Are you understanding? Most of the Christians, they are already dead spiritually. చాలా మంది క్రైస్తవులు కూడా ఇప్పటికే ఆత్మీయంగా మరణించిన స్థితిలో ఉన్నారు. And they think, oh, I'm still living, so I'm alive. నేను ఇంకా బ్రతుకున్నాను అనుకుంటూ సజీవుని అనుకుంటున్నారు. My dear brothers and sisters, అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, God doesn't really care about your physical death. దేవుడు మీ భౌతిక మరణాన్ని గురించి అంతగా పట్టించుకోడే. What God really cares about, the highest form of death, మరణములో ఆ ప్రాముఖ్యమైన మొదటిది దేవుడు ధ్యాస ఉంచేటువంటిది, it is the Spirit of God leaving from you. దేవుని ఆత్మ మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోవడం, అది అసలైన మరణం. Now I would like to ask you a question. Is the Holy Spirit residing in you? మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాను. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడా? A man without the Holy Spirit is dead in the sight of God. ఆ పరిశుద్ధాత్మ లేనటువంటి వ్యక్తి దేవుని కన్ను దృష్టిలో చచ్చిన వాడే. That is exactly what has happened to Adam. ఆదాముకి ఖచ్చితంగా అది జరిగింది. Adam was dead in the eyes of God. దేవుని కన్ను దృష్టిలో ఆదాము మరణించాడు. Why? Because there was no Spirit of God residing inside Adam. ఎందుకంటే ఇక ఆదాములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివసించట్లేదు. It doesn't matter what you achieve or succeed in without the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనం కలిగి లేకుండా మనం ఏమి సాధించినా ఏమి సంపాదించినా దానికి ఉపయోగం లేదు. If you do not have the Holy Spirit inside you, you are dead in the eyes of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గాని మనలో లేనట్టయితే దేవుని కన్ను దృష్టిలో మనం చచ్చిన వారమే. My dear brothers and sisters, అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, today if you are dead in the eyes of God, I would request you to wake up and start receiving the Holy Spirit again. ఒకవేళ దేవుని కన్ను దృష్టిలో ఆ రీతిగా చచ్చిన స్థితిలో గాని
గాని ఉంటే మీరు ఇప్పుడే మేలుకొని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని తిరిగి పొందుకోవాలని మిమ్మల్ని బతిమలాడుతున్నా. Now you need to understand this, the death was never the will of God towards mankind. ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మానవునికి మరణం సంభవించాలని ఎప్పుడు తన యొక్క ఉద్దేశం కాదు. Even though God created death, దేవుడు మరణాన్ని కలుగజేసినప్పటికీ God did not kill Adam. ఆదాముని దేవుడు చంపలేదండి. Are you understanding? It was death which killed Adam. ఆ మరణము ఆదాముని చంపింది. Death did not choose to kill Adam. ఆ మరణము తనంతటా ఆదాముని చంపాలి అని అనుకోలేదు. But Adam chose to be killed by death. అయితే ఆదామే మరణం చేత చంపబడ్డానికి ఎన్నుకున్నాడు. Are you understanding? అర్థమవుతుందా? The reason why he chose death to be killed by him is because he forbid the will of God over there. అక్కడ దేవుని చిత్తానికి అవిధేయత చూపించాడు కనుక ఆ మరణము తన్ని చంపడానికి ఆదామే ఎన్నుకున్నాడు. Now one of the greatest mysteries in life is that death has life. మరి మన జీవితంలో ఒక గొప్ప మరణం ఏంటంటే ఆ మరణంలో జీవం ఉంటుంది. Are you understanding? Death has life. మరణములో జీవం ఉంది. Now when can death be activated? మరి ఎప్పుడు మరణం ఆ జీవాన్ని పుంజుకుంటుంది? Death can only be activated when you disobey the word of God. దేవుని వాక్యానికి మనం ఎప్పుడైతే అవిధేయత చూపిస్తామో అప్పుడు బలము మరి మరణము బలం పుంజుకుంటుంది. Now because of this principle of God, ఈ దేవుని యొక్క సిద్ధాంతాన్ని బట్టి this is what we can understand through Romans chapter 5 verse 12. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో మనం ఇదే అర్థం చేసుకోగలం. Therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. ఇట్లుండగా ఒక మనుషుని ద్వారా పాపం ద్వారా మరణము లోకములో ఎలాగ ప్రవేశించెనో అలాగనే మనుషులందరూ పాపం చేసినందున మరణము అందరికీ సంప్రాప్తమైను. Now do you understand this? ఇది అర్థం అవుతుందండి. Sin entered the world through one man. మరి ఒక్క మనుషుని ద్వారా పాపము ప్రవేశించింది. Now how did sin enter? ఇప్పుడు పాపము ఎలాగ ప్రవేశించింది? Through the man. ఆ మనుషుని ద్వారా ప్రవేశించింది. Now read this over here. ఇక్కడ వచనాన్ని చదవండి. And death through the sin. మరి పాపం వలన మరణము ప్రవేశించింది. And in this way death came to all people. ఆ రీతిగా మరణము అందరికి సంప్రాప్తమైంది. So death was not activated before man sinned. కనుక మానవుడు పాపము చేయకముందు మరణానికి అధికారము బలము లేదు. It is sin which activated death. ఆ పాపమే మరణానికి అధికారం ఇచ్చింది. Are you understanding, church? So as long as you do not sin, కనుక మనం పాపము చేయకుండా ఉన్నంత కాలము there is no death. మనకి మరణము సంభవించదు. The Holy Spirit doesn't leave you. అనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని విడిచి వెళ్ళడండి. Hallelujah. My dear brothers and sisters, the reasons why sin should be awarded. పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఎందుకు చెల్లించాలి? The reasons why sin should be awarded. మరి పాపానికి ఎందుకు మనం ప్రాయశ్చిత్తం చెల్లించాలి? It is because God is holy. దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక. God cannot lie. దేవుడు అబద్ధం ఆడనేరడు. Second one, God is faithful. రెండవది దేవుడు నమ్మకమైన వాడు. Third one is God cannot lie. మూడవది దేవుడు అబద్ధం ఆడలేడు. Are you understanding? The first one is because God is holy. మొట్టమొదటిగా దేవుడు పరిశుద్ధుడు. And he said on this day if you eat you're going to die. మీరు ఆ పండు తిన్న దినమున మీరు నిశ్చయంగా చచ్చెదరు. So now he already pronounced the wages of sin. కనుక పాపం వల్ల వచ్చే జీతాన్ని ఆయన ముందుగానే ప్రకటించాడు. And it is because he is holy, he needs to now perform what he already pronounced. ఆయన పరిశుద్ధుడు గనుక ఆయన ముందుగానే ప్రకటించింది ఆయన తప్పకుండా చేయాలి. Because God is faithful. ఎందుకంటే దేవుడు నమ్మకమైనవాడు. And because God cannot lie. దేవుడు అబద్ధం ఆడనేరడు. If he did not activate death over there, మరి అక్కడ ఒకవేళ తనకి మరణానికి ఆ అధికారం ఇవ్వకపోతే then he would cease to be God. ఆయన దేవుడిగా ఉండడండి. My dear brothers and sisters, in verse 13 we see, to be sure sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. ఏలైనగా ధర్మశాస్త్రము
వచ్చినది గనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని ధర్మశాస్త్రము లేనప్పుడు పాపము ఆరోపింపబడలేదు. Are you understanding now? So even though death was there before, అంతకుముందు మరణం ఉన్నప్పటికీ it was not activated. దానికి అధికారం లేదు. And in 14th verse we see, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. 14వ వచనంలో ఆయనను ఆదాము చేసిన అతిక్రమణ బోలి పాపము చేయని వారి మీద కూడా ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను. ఆదాము రాబోవానికి గుర్తు అయి ఉండెను. Now 15th verse is really important. 15వ వచనం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. But the gift is not like the trespass. అయితే అపరాధము కలిగినట్టు కృపావరము కలగలేదు. Now listen to this. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? ఎట్లనగా ఒకని అపరాధం వలన అనేకులు చనిపోయిన యెడల మరి ఎక్కువగా దేవుని కృపయు యేసుక్రీస్తును ఒక మనుషుని కృపచేతనై దానమును అనేకులకు విస్తరింపజేసెను. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? If one man's sin, rebellion can do such a harm, ఒక వ్యక్తి అవిధేయత పాపము ఇంత హాని చేయగలిగితే, then think about the grace of God that can overflow into many. అయితే దేవుని కృప ఎందరిలోనికి ప్రవహించగలదో దాని ఆలోచన చేయాలి. Now my dear brothers and sisters, death reigned over people because of one man's disobedience. ఒక్క వ్యక్తి అపరాధం వలన అవిధేయత వలన మరణము మనుషుని ఏలెను. But Jesus is not like Adam. అయితే Jesus is not like Adam. అయితే యేసు ప్రభువారు ఆదాం వంటి వాడు కాదు. Jesus is much better than Adam. మరి యేసు ప్రభువారు ఇంకా శ్రేష్టమైన అత్యున్నతమైనటువంటి వాడు ఆదాము కన్నా. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? Through Adam, sin entered the world. పాపం ఆదాము ద్వారా పాపము లోకములో ప్రవేశించింది. But through Jesus Christ, అయితే యేసుక్రీస్తు ద్వారా it is not only going to cover the future but also the past. మరి భవిష్యత్తులో పాపం మాత్రమే కాదు గాని గతంలో చేసిన పాపాన్ని కూడా ఆ కృప కప్పివేస్తూ ఉంది. It is going to wipe away all your sins. మీ పాపములన్నిటిని అది కడిగి వేస్తుంది. Hallelujah. That is why it's called Good Friday. అందుకనే ఈ రోజు శుభ శుక్రవారంగా Come on పరిగణింపబడింది. church, aren't you excited about Jesus? యేసుని గురించి మీరు సంతోషంగా లేదా? If Adam's trespass can cause such a big damage, మరి ఆదాము యొక్క అతిక్రమే ఇంత విపరీతమైన పరిమాణాన్ని కలుగజేస్తే, just think of the kind of redemption which Jesus can do, man. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇవ్వగలిగేటువంటి విమోచన గురించి మనం ఆలోచన చేయాలి. Hallelujah. The redemption of Jesus is much more powerful. యేసు ప్రభువారిలో ఉన్నటువంటి విమోచన ఇంకా శక్తివంతమైనది. Why? ఎందుకు? Because in Hebrews chapter 9 verse 22 we see, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం 22వ వచనము, in fact the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness. మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్త వస్తువులను రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడినవనియు రక్తము చిందింపబడకుండా పాప క్షమాపణ కలుగుదనియు సామాన్యంగా చెప్పవచ్చును. Are you understanding? Without the shedding of blood. రక్తము చిందింపబడకుండా. Now turn to your neighbor and say, without the shedding of blood. పక్కవారిని చూసి రక్తము చిందింపబడకుండా అని చెప్పాలి. Come on, చెప్పండి ఇప్పుడు. రక్తము చిందింపబడకుండా నా పాపము క్షమింపబడదు. నా పాపము క్షమించబడదు. Hallelujah. Now, should your sins be forgiven or not? మీ పాపములు క్షమించబడాలా లేదా? That is the reason why Jesus was slain. అందుకనే యేసు ప్రభువారు తన్ను అర్పించుకున్నారు. For you. మీ నిమిత్తం. For you. For you. మీ నిమిత్తము. Now, mercy doesn't mean it ignores law. మరి కృప అనగా మరి ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని మరి లక్ష్య పెట్టదు అని కాదండి. Many of us we think, oh Jesus, please give me your mercy. మరి చాలా మంది యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా నీ కృప నాకు ఇవ్వు అని అడుగుతూ ఉంటాం. Now every Sunday you do that. ప్రతి ఆదివారం అలా చేస్తూ ఉంటాం. That means from Monday to Saturday you are committing sin. అనగా సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మనం పాపం చేస్తున్నాం. That is the reason why you are asking again next Sunday for mercy.
అందుకనే ఆదివారం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మరొకసారి కృపని కనికరాన్ని చూపించు ప్రభు అంటున్నాం. Hey, don't ask for mercy again and again. పదే పదే ఆయన కృప కోసం అడగండి. No, because you will only be living in mercy. మరి మీరు అలా చేస్తే అందులోనే ఉంటారు. Now, mercy doesn't mean ignore the law. కనికరము కృప అనగా ధర్మశాస్త్రాన్ని లక్ష్య పెట్టకూడదు అని కాదు. Listen to this carefully. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి. Mercy means somebody else is paying for it. కనికరం అనగా మీకు బదులుగా మరొకరు దాని వేల చెల్లించారు. Are you understanding? Are you understanding? Mercy doesn't mean it is ignoring the law. No, 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 no. కనికరం అంటే ఎన్నడూ కూడా ధర్మశాస్త్రం నిర్లక్ష్యం చేయడం కాదండి. Mercy means somebody else is paying the price for you. కనికరం అనగా మీకు బదులుగా వేరొకరు ఆ వెలని చెల్లిస్తూ ఉన్నారు. Do you know it is because of somebody's mercy that you are sitting on this chair right now? మరి మరొకరి కనికరాన్ని బట్టే మీరు ఇక్కడ ఈ చైర్లో కూర్చున్నారని మీకు తెలుసా? Somebody else has paid for the chair, not you. మరి మనం కాదు, మరొకరు దీనికి వెల చెల్లించారు. Do you know, in order for us to enjoy this environment, our past generation has paid a price. Do you understand that? ఈ చక్కటి వాతావరణాన్ని మనం ఆనందించడానికి మన ముందున్నటువంటి తరం వారు వెల చెల్లించారని మీకు తెలుసా? They did not enjoy the facilities like how we are enjoying right now. మనకున్నటువంటి ఆనందించే వసతులు వంటి వసతులు వారికి లేవని. They used to go on donkeys, they used to go on carts, they used to go on horses, they used to travel, and traveling was very hard. Even then they used to go and preach the gospel to the unheard. మరి గాడిదల మీదనో ఆ యొక్క ఎద్దుల బండి గుర్రాల మీద కష్టమైనప్పటికీ ప్రయాణం చేసి సువార్తని తెలియని వారికి ప్రకటిస్తూ ఉండేవారు. It is because of their sacrifice that we are able to enjoy right now. వారు చేసిన బలియాగాన్ని బట్టి ఈ రోజు మనం ఆనందిస్తూ ఉన్నాం. So mercy means somebody else is paying for it. కనుక కనికరం అనగా మరొకరు దాని వేల చెల్లించారు. Why? Because death must be fulfilled. ఎందుకంటే ఆ మరణము తీర్చబడాలి. Now the many times you ask Jesus for mercy, చాలాసార్లు మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి కనికరించు కృప చూపు అంటాం. how many number of times you ask for mercy, ఎన్నిసార్లు మనం ప్రభుని క్షమించమని అడిగితే that much the blood of Jesus is being shed. మరి అంతగా ప్రభు యొక్క రక్తము చిందించబడింది. That is why I am asking you, do not ask for mercy again and again. అందుకనే మనం పదే పదే దేవుని క్షమించమని కృప చూపించమని కనికరించమని అడగకూడదు. Correct yourself. మనం సరి చేసుకోవాలి. For God has forgiven you. దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించాడు. And start living a life which God has meant for you. కనుక దేవుడు మన నిమిత్తం ఉద్దేశించి సిద్ధపరిచిన జీవితాన్ని మనం జీవించాలి. Now you need to understand that God has designed the punishment for the devil, not for you. మరి అసలు శిక్ష అనేటువంటిది సాతాను కోసం నియమించాడు గాని మానవులైన మన నిమిత్తం దేవుడు The నియమించలేదు. punishment is not for man. మరి ఆ శిక్ష అనేది మానవుడి కోసం కాదు. Now you find it in Genesis chapter 3 verse 15. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం. God says, because you have done this, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel. మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానముకును ఆమె సంతానముకును వైరము కలుగజేసెదను, అది నిన్ను తల మీద కొట్టును, నీవు దాన్ని మడ మీద కొట్టుదు అని చెప్పెను. Now who was cursed even though man rebelled? మరి మానవుడు తిరుగుబాటు చేసిన అక్కడ శపించబడింది. The devil was given the judgment. మరి ఆ సర్పముకి సాతానికి తీర్పు ఇవ్వబడింది. My dear brothers and sisters, man is the epitome of God's creation. మానవుడు దేవుని సృష్టి అంతట్లో కూడా అతి శ్రేష్టమైన సృష్టమని. He is the pinnacle of the creation which God has done on earth. దేవుడు భూమి మీద సృష్టించిన వాటి అన్నిటిలో అతి శ్రేష్టమైన మకుటం వంటి వాడు మానవుడు. Now you can find that in Hebrews chapter 2 verse 8 and 9. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు మనం చూస్తాం. And God put everything under their feet. In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present we do not see everything subject to them. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. ఆయన సమస్తను లోపర్చినప్పుడు వానికి లోపర్చకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు. ప్రస్తుతమందు మనము సమస్తమును
వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు మరణము అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడిగా చేయబడిన యేసు మరణము పొందినందున మహిమ ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయన్ను చూచుచున్నాం. So this is what I want to say, because Jesus has already tasted death for you. కనుక మన పక్షంగా మనకు బదులు దేవుడు ఇప్పటికే యేసు ప్రభువు వారు మరణాన్ని రుచి చూచారు. Don't die those two types of deaths. రెండు రకాల మరణాలు ఉంటాయి. The Holy Spirit leaving you, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని విడిచి వెళ్ళడం, and you leaving the presence of God. మనము దేవుని సన్నిధిలో నుంచి వెళ్ళిపోవడం. Don't do those two deaths. ఆ రెండు మరణాలు మనము ఎన్నటికీ మన జీవితంలో కలగకూడదు. Because that is what is called as hell. ఎందుకంటే అదే నరకముగా చెప్పబడుతుంది. Now you need to understand, this is exactly what Jesus experienced on the cross. ఆ కలువరి శిలువ మీద యేసు ప్రభువారు ఖచ్చితంగా అదే అనుభవించారు. When he asked God, why did you leave me? తండ్రి నన్ను నేల చేయి విడిచితిమి అని కేకలు He was వేస్తున్నాడు. experiencing hell. He was not able to live without the Spirit of God. తన దేవునికి ఆత్మ లేకుండా తను జీవించలేక ఆ నరకాన్ని ఆ శిలువ మీద అనుభవిస్తున్నాడు. Many of us are still living in hell. మరి చాలా మంది ఇంకను నరకములోనే జీవిస్తూ ఉన్నాం. We are unable to identify the difference. అయితే దాని వ్యత్యాసం మనం అర్థం Why? చేసుకోలేకపోతున్నాం. Because we have got used to living in hell so much. ఎందుకంటే నరకములో జీవించడం అంత అలవాటు అయిపోయింది మనకి. Being sick, అనారోగ్యంగా ఉండడం, being poor, బీదరికములో ఉండడం, not able to do anything that God has given you, దేవుడు మనకిచ్చింది ఏది మనం చేయలేకపోవడం, not able to achieve anything in your life. మన జీవితంలో ఏది సాధించలేకపోవడం, I am telling you, that is hell. అది నరకము అని నేను చెప్తాను. God did not design you that kind of life for you. దేవుడు మీ నిమిత్తం అటువంటి జీవితాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఉద్దేశించలేదు. You know, going to hell is a stupid choice. మరి నరకానికి వెళ్ళడం అనేది మనం చేసుకునే బుద్ధిహీనమైన. Don't go to hell and don't live in hell. ఆ నరకంలోనికి మనం వెళ్ళకూడదు, నరకంలో మనం జీవించకూడదు. Now 1 Corinthians chapter 15 verse 56. మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 56వ వచనం. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, he gives us the victory through our Lord Jesus Christ. మరణపు ముల్లు పాపము, పాపమునకు ఉన్న బలము ధర్మశాస్త్రమే అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలంగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రమును కలుగును గాక. Now what does the sting mean? మరి ఈ ముల్లు అంటే అర్థం ఏమిటి? Sting means the power. ముల్లు అనగా దానికి ఉన్న శక్తి, అధికారం. You know, the sting of death is sin. మరణపు ముల్లు అనేది పాపము. So the power of death is sin. కనుక మరణానికి ఉన్నటువంటి అధికారం ఏమిటి అంటే అది పాపం. So without sin there is no death. కనుక పాపము లేకపోతే మరణం ఉండదు. And the power of sin is the law. మరి ఆ పాపానికి ఉన్నటువంటి అధికారము ధర్మశాస్త్రం. And now the word says, but thanks be to our God. అయితే మన దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. He gave us victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలంగా మనకు జయమును అనుగ్రహించాడు. That is the reason why you need to clap for Jesus Christ. అందుకనే యేసు కొరకు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. Hallelujah. Hallelujah. Why should you clap for Jesus Christ? ఎందుకు యేసుకు చప్పట్లు కొట్టాలి? Because he broke the power of sin. ఆ పాపము యొక్క శక్తిని ఆయన విరగొచ్చాడు. Now you need to understand, if you pay death, ఆ మరణానికి మనం వెల చెల్లిస్తే there is no longer death. ఇక మరణము ఉండదు. Amen. You know, we go through cars. We go in cars. కారులో మనం వెళ్తూ ఉంటాం. There is a toll gate. ఆ టోల్ గేట్ వస్తుంది. When will you be allowed to pass through the toll gate? ఆ టోల్ గేట్ లో వెళ్ళడానికి ఎప్పుడు మనకు అనుమతిస్తారు? Once you pay the toll price. ఆ టోల్ కి వెల చెల్లించినప్పుడు. Are you understanding? That's exactly what Jesus Christ did for you. మరి యేసు మన కోసం అదే చేశాడు. He paid you your price. మనకి వెలని ఆయన చెల్లించాడు. Hallelujah. Come on, church, shall we all clap our hands for అందరూ God? చప్పట్లు కొడదాం. You know, this is what God said. మరి ప్రభు ఈ రీతిగా సెలవు ఇచ్చాడు. This is what Jesus said, Matthew chapter 26 verse 39. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 39వ Now I వచనం. want to show you, did Jesus die all the three ways? మరి యేసు ప్రభువారు మూడు రకాలుగా మరణించడం చూద్దాం. Because if Jesus didn't die all the three ways, ఈ మూడు విధాలుగా యేసు ప్రభువారు మరణించకపోతే then that is not complete death. అది సంపూర్ణమైన మరణం కాదు. Are you understanding? అదవుతుందా? So in order to pay death, you need to
You need to die all the three ways. కనుక ఆ మరణానికి సంపూర్ణ వెల చెల్లించాలంటే ఆయన ఆ 3 అంశాల్లోనూ ఆయన మరణించాలి. I am super glad that Jesus died all the three ways for me. నా నిమిత్తం ప్రభు 3 విధాలుగా మరణించినందుకు నేను ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. Hallelujah. Now Matthew chapter 26 verse 39. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 39వ వచనం. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible that this cup may be taken from me, yet not as I will, but as you will." కొంత దూరం వెళ్ళి సాగిలపడి, నా తండ్రి సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగిపోనిమ్ము, అయినను నా ఇష్ట ప్రకారము కాదు నీ చిత్త ప్రకారమే కానిమని ప్రార్థించెను. The word cup means redemptive price. మరి ఆ గిన్నె అనగా విమోచనకి చెల్లించాల్సినటువంటి వేల. Yeah, so you cannot avoid death if you don't pay death. కనుక మరణానికి మనం వెల చెల్లించకపోతే మరణాన్ని మనం తప్పించుకోలేం. Are you understanding? The redemptive price is death. ఆ విమోచన వెల చెల్లించాలి మరణానికి. So Jesus died the first way. కనుక ఆ మొదటి అంశంలో యేసు మరణించాడు. This is where we see in the next chapter, Matthew 27 verse 45. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము 45వ వచనం. Now Jesus is dying the same way that a man died. ఇప్పుడు మానవుడు మరణించిన రీతినే యేసు కూడా మరణిస్తూ ఉన్నాడు. The first kind of death, the departure of the Holy Spirit from the spirit of man. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మానవునికి ఆత్మని విడిచి వెళ్ళిపోవడం. Alright, this is where you find Matthew chapter 27 verse 45. From noon till 3 in the afternoon, darkness came all over the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" మధ్యాహ్నం మొదలుకొని 3 గంటల వరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి కమ్మెను. ఇంచుమించు 3 గంటలప్పుడు యేసు ఏలి ఏలి లమా సబక్తామి అని బిగ్గరగా కేక వేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి అని అర్థము. Exactly 1991 years back. మరి 1991 సంవత్సరము క్రితం on this Friday, ఈ శుక్రవారమనే the Holy Spirit left Jesus Christ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసుని విడిచి వెళ్ళిపోయా. That is the first kind of death. అది మొదటి మరణము. Jesus was not able to live without the Holy Spirit. ఆ పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా యేసు జీవించలేకపోయాడు. The highest level of death was awarded to Jesus Christ. ఆ మొదటి శ్రేణి రకమైనటువంటి ఆ మరణము యేసు ప్రభువారు The Holy Spirit leaving the man. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక వ్యక్తిని విడిచి వెళ్ళిపోవడం. The second kind of death. రెండవ మరణము, రెండవ రకము. The departure of man from the presence of God. మానవుడు దేవుని సన్నిధిలో నుంచి వేరుగా చేయబడడు. We find that in John chapter 19 verse 28. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో మనం చూస్తాం. Later, knowing that everything had been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." A jar of vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to the lips of Jesus. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమాయనని యేసు ఎరిగి, లేఖము నెరవేరినట్లు దప్పిగొనిచున్నాను అనెను. చిరుకతో నిండి ఉన్న ఒక పాత్ర అక్కడ పెట్టి ఉండెను గనుక వారు ఒక స్పంజి చిరుకతో ముంచి హిస్సోపు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందించిరి. యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. That word, "it is finished," ఆ సమాప్తం అయినది అనేటువంటి పదం is the second kind of death. అది రెండవ రకమైన మరణము. Jesus left the presence of God. యేసు దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టాడు. Just imagine you leaving your home forever. మీ ఇంటిని మీరు ఇక ఎప్పటికీ విడిచి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుందో గమనించండి. With no hope of coming back. ఇక తిరిగి వస్తామన్నటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా వెళ్ళిపోవలసి వస్తే, that is the second kind of death. అది రెండవ రకమైనటువంటి మరణం. Jesus was awarded the second kind of death, leaving the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిని విడిచిపోయేటువంటి ఆ రెండవ రకమైన అంశమైనటువంటి మరణాన్ని కూడా ప్రభువు రుచి చూచాడు. God left Jesus just like how God left Adam in the Garden of Eden. ఏదెను వనంలో ఏ రీతిగా అయితే దేవుడు ఆదామును విడిచిపెట్టాడో, ఈ సమయంలో ఆ తండ్రి కుమారుడైన యేసుని విడిచిపెట్టాడు. That was the first death.
అది మొదటి మరణము. The second death, just like how Adam was kicked out of the Garden of Eden, Jesus was kicked out of the presence of God. రెండవదిగా ఏ రీతిగా అయితే ఆదాము ఏదైనా వెనుకలోంచి త్రోసివేయబడ్డాడో, యేసు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుంచి తీసివేయబడ్డాడు. That is the second kind of death. అది రెండవ రకమైన మరణం. The third kind of death, మూడవ రకమైన మరణం, the departure of man, of the spirit of man from his physical body. మరి మనిషిని యొక్క ఆత్మ తన భౌతిక దేహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోవడం. We find that in John chapter 19 verse 30. యోహాను సువార్త 19వ వచనము, అధ్యాయము 30వ వచనం. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. That spirit over there is with a small s, not a capital S. In your Bible you can find that as a small s. మరి అక్కడ స్పిరిట్ అని ఇంగ్లీష్ లో లేక ఆత్మ అనేటువంటి పదానికి చిన్న అక్షరాలు రాయబడి ఉంది. That spirit means, when there is a small s in the Bible, it is the spirit of man. మరి చిన్న అక్షరాలతో ఆత్మ విషయంలో రాసినప్పుడు అది మనుషుని ఆత్మ అని అర్థం చేసుకోవాలి. So the spirit of man left కనుక the body. మనుషుని యొక్క ఆత్మ తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టింది. Now answer me, did Jesus die all the three kinds of death or not? ఇప్పుడు యేసు ఈ మూడు రకాల మరణాలు పొందారా లేదా మీరు చెప్పాలి. The same way Adam died. మరి ఆదాము మరణించినటువంటి విధం, Because Adam sinned, ఆదాము పాపం చేశాడు కనుక sin entered the world, పాపము లోకంలో ప్రవేశించింది, death killed the man. మరణము మానవుని చంపింది. The same way Jesus came, అదే రీతిగా యేసు వచ్చాడు. he did the reverse of what Adam did. ఆదాము చేసిన దానికి తిరుగు వేరుగా చేశాడు. He obeyed the word of God, దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించారు. and because of his obedience, ఆయన విధేయతను బట్టి what happened? Death could not kill because there was no sin. ఆయనలో పాపము లేదు కనుక మరణము చంపలేకపోయింది. That is the reason why we celebrate Easter. అందుకని మనం ఈస్టర్ ని జరుపుకుంటాం. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, put your hands together. Get Clap yourself for together. Jesus Christ, because Jesus Christ lived a sinless life for you. మన నిమిత్తము యేసు పాపము లేని జీవితాన్ని జీవించాడు. Let's all stand up to our feet, అందరము లేచి నిలబడదాం. thanking Jesus Christ యేసు ప్రభువుని స్తుతిద్దాం. for the kind of life that he has lived for you. మన నిమిత్తము ప్రభు జీవించిన జీవితాన్ని బట్టి ఆయనకి వందనాలు Just చెల్లిద్దాం. thank him and call him blessed. మరి ప్రభువా నేను దీవించబడ్డాను అని ఆయన కృతజ్ఞతలు I చెల్లించాను. really thank you from the bottom of my heart, oh Father. ప్రభువా తండ్రి, నా హృదయాంతరంలోంచి నిన్ను దాన్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. I really thank you from the bottom of my soul with everything that I am. నాకున్న సమస్తముతోని నా అంతరంగములో నుంచి నీకు అందుని బట్టి కృతజ్ఞతలు For the చెల్లిస్తున్నాను. kind of life which you lived, ప్రభువా నీవు జీవించిన జీవితం, for the kind of death which you died. నువ్వు మరణించినటువంటి మరణము, It is because of your death I have life. నీ మరణాన్ని బట్టి ఈ రోజు నేను జీవాన్ని It పొందుకుంటున్నాను. is because of your death I have hope. నీ మరణాన్ని బట్టి ఈ రోజు నేను నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాను You ప్రభువా. have solved my sin problem, నా పాప ఆ సమస్యను నువ్వు పరిష్కరించావు. and I can enter back in the presence of God. ఇప్పుడు నేను దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి రాగలుగుతున్నాను తండ్రి. I can have the Spirit of God inside me. దేవుని ఆత్మను నాలో నేను కలిగి ఉండగలుగుతున్నాను. I can live a life of abundance because of Jesus Christ. యేసుని బట్టి నేను సమృద్ధికరమైన జీవితాన్ని నేను I can జీవించగలుగుతున్నాను. have peace in my life. నా జీవితంలో సమాధానం నేను I కలుగుతున్నాను. can have richness in my life. నా జీవితంలో ఐశ్వర్యాన్ని నేను కలిగి I can ఉండగలను. have the restoration of all my relationships in నా me. సంబంధాలన్నిటిలో నేను సమకూర్పు నాలో కలుగుతుంది. I can have abundance in everything in my life. నా జీవితంలో అన్నిటిలో నేను సమృద్ధిగా నేను Come on, జీవించగలను. church, just clap your hands and praise God because of the abundance that he has given to you. ఆయన మీకు ఇచ్చిన సమృద్ధిని బట్టి ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెల్లిద్దాం. Because of what he has displayed. ఆయన కనుపరిచిన దాన్ని బట్టి A spectacular life. ఆశ్చర్యకరమైన విధంగా A కనపడి life which is spotless. నిష్కలంకమైనటువంటి జీవితం. Almighty Father,
తండ్రి Thank you for sending down your son, నీ కుమారుని మా కోసం పంపించినందుకు నీకు who వందనాలు. has lived a life of forgiveness for me, ప్రభువా నా క్షమాపణ నేను పొందుకునే రీతిగా జీవించినందుకు నీకు వందనాలు. who has paid the redemptive price for my forgiveness, నా పాప క్షమాపణ నిమిత్తం విమోచన క్రయధనాన్ని ఆయన చెందించారు. who has displayed a life of meekness, humbleness, దీనత్వము వినయము కలిగిన జీవితాన్ని నా కోసం ఆయన who జీవించారు. has displayed a life of righteousness for me. నా నిమిత్తము నీతియుక్తమైన జీవితాన్ని జీవించారు. Almighty Father, we thank you for everything that you have done for us. పరిశుద్ధ తండ్రి మా నిమిత్తం నువ్వు చేసిన అన్నిటికీ నీ కృతజ్ఞతలు Oh Lord, we చెల్లిస్తున్నాను. thank you for dying on the cross and forgiving our sins, O Lord. ప్రభువా శిలువ మీద మరణించి మా పాపాలు క్షమించినందుకు నీకు For the వందనాలు. kind of blood that you have shed for us. నీవు కార్చిన చిందించిన ప్రశస్త రక్తాన్ని బట్టి నీకు Almighty వందనాలు. Father, the blood which is spotless and blameless. నిష్కలంకమైన నింద కలంకము లేనటువంటి రక్తం. And you have paid the death what it requires. ప్రభువా మరణానికి కావలసిన వేళ నువ్వు చెల్లించావు. We thank you, Lord. ప్రభువా నీకే వందనాలు. I thank you, Father. తండ్రి నీకే వందనాలు. Lord, I thank you from the bottom of my heart. ప్రభువా నా హృదయాంతంలోంచి నీ కృతజ్ఞతలు Lord, even చెల్లిస్తున్నాను. if I yell saying thank you, that is not enough, Father. ప్రభువా నేను కేకలు బట్టి నీ కృతజ్ఞతలు చెల్లించినది సరిపోదు. So for that, కనుక తండ్రి I'm going to live a life of obedience for the rest of my life. ఇక నా జీవితం పర్యంతము నేను విధేయత కలిగినటువంటి జీవితాన్ని ఇది మొదలుకొని జీవిస్తాను. Obedience in accordance with the word of God. దేవుని వాక్యానుసారమైన విధేయతను నేను చూపిస్తాను తండ్రి. Obedience, just like how Jesus obeyed your word. యేసు నీ వాక్యానికి విధేయత చూపించినట్టుగా నేను నీకు విధేయత చూపిస్తాను. Just like how Jesus led by an example, I am going to lead by an example. ప్రభు ఏ రీతిగా అయితే మాదిరిగా జీవించాడో నేను కూడా ఒక మాదిరికరమైన జీవితాన్ని Oh Lord, జీవిస్తాను. thank you for sending Jesus down to this earth. ప్రభువా యేసుని మా కోసం పంపించినందుకు నీకు వందనాలు. Not only to be an example, మాకు మాదిరిగా ఉండడం మాత్రమే కాదు, but also to pay the price of redemption. ఆ విమోచన క్రయధనాన్ని వెలని చెల్లించినందుకు నీకు వందనాలు. We thank you, Lord. ప్రభువా నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Spirit of God, for residing in us. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాలో నివసిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. And thank you for this day that you have given to us. ప్రభువా నీవు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. As we remember ourselves and remind ourselves of the death that you have paid, the penance that you have paid on the cross. ప్రభువా నీవు పొందిన మరణాన్ని బట్టి నువ్వు చెల్లించిన ఆ సిలువ వెలని బట్టి మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండగా Let your thoughts resonate in our mind. ప్రభువా నీ యొక్క తలంపులు మా హృదయములో మనసులో ప్రతిధ్వనించులాగన సహాయం చేయండి. We thank you, Father. తండ్రి నీకే వందనాలు In చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. Jesus' mighty name we ask and pray. యేసు బలమైన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.